Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are going to continue today. We are talking about self-assessment tax returns. The deadline for the submission of self-assessment tax returns is 31st of January. Have you submitted your tax returns? That's the question today. So those of you that are self-employed, all of you that need to submit a tax return, have you already done so? If so, if you haven't, get in touch with us. Why haven't you done that? So maybe we can advise you with something. Also, on the subject of self-assessment and self-employed individuals, the grant, the application for the grant is going to end on the 29th of this month. So those of you that haven't applied for the grant yet, the third grant, please, you have the deadline. Your deadline for submission is the 29th of this month. So please bear that in mind. If you are catching us on Sky, you can also catch us on Facebook. It's facebook.com/TV1UK. And also directly available on the website of TV1, tv1uk.tv. And the number to call today is 0203 5151 764. I have my co-host with me. He's available on virtually. He's well and safe as well as can be, and I hope everybody that is watching tonight is also well and safe and keeping safe and keeping adhering to the government guidelines, the rules, just to keep everybody safe and protected, inshallah. Arif bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. I just wanted to confirm with everybody and yourself that you are safe and well, alhamdulillah. You're just not available to come into the studio. That's why you're doing the show from your home, inshallah. Alhamdulillah, all praise to Allah. Alhamdulillah. Allah এখন পর্যন্ত সুস্থ রেখেছেন আমাকে। Alhamdulillah. এবং আমরা দর্শকের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি। যদিও আমি সশরীরে স্টুডিওতে উপস্থিত হতে পারি নাই, কিন্তু ভার্চুয়ালি আপনাদের সাথে আছি, দর্শকদের সাথে আছি ইনশাআল্লাহ। Excellent. Self-assessment tax returns, how are we doing? Only a few weeks left now for the deadline. Well, still a lot of our clients, they are bringing in the papers, and we are keep doing it. Yes. So, let's take this opportunity. Let's take this opportunity, Arif bhai, as both of us accountants, having accountancy firms in the East London area. Let's go to the community and say, why do we leave the tax returns till the last minute? And what's your advice and your say on that? Yes. From my last 21 years experience in this practice in the accountancy industry, I can tell you the number of clients, self-employed clients, we serve in whole year, the same amount of, probably same number of people who will serve in December and January. Yes, that's right. Always the fact. Yeah. That's how our industry. It is, isn't it? Yeah, it's always like this. It's always like this. But you know, the financial year end for self-employed individuals for the tax returns is 5th of April. So the 5th of April that has passed, which is 5th of April 2020. So we've had most of the whole of April essentially. May, June, July, August, September, October, November, December, and now January. We've had over 9 months to prepare and submit this. Why is it that they always leave this to the last minute? Well, sometimes HMRC. Yeah, HMRC allows us 9 months. Allows it, yeah. Yeah, they allow us 9 months to do the returns, but that doesn't mean that you have to wait until 31st January. Yes, correct. Return, you can submit your return after 5th of April anytime. And ideally, that's what we all should target. We should be doing, to do it as soon as possible. That's right. Because
if we wait until January, then chances you might be late. Correct. And That's right. as we know, the late filing penalty, the £100 is fixed penalty if you meet the deadline. And then you have, if you don't pay, then you have surcharge, you have interest. So That's right. Let's take some calls, inshallah. We've got a caller on the line, and we'll continue discussing this topic. Assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম সালাম Walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি ফোন করছি ম্যানচেস্টার থেকে। আমার নাম হইল কেমিয়া। ম্যানচেস্টার থেকে। ভাইয়া, how is Manchester doing? Yeah, alhamdulillah okay, but loads of COVID-19 as well, loads of family and friends, but I'm alhamdulillah okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার প্রশ্ন হইছে আমি থাকতে চাই জি। তে আমার সাবমিট করে লিখে আমি নিজে নিজে এইটা আমি আইলাম কিছু চেঞ্জ করতাম যে ডেডলাইনটা কোন দিন পর্যন্ত আমি চেঞ্জ করতে পারবো। ওকে। এটা আমার যে সিটি এক্সাম পে করতাম যত আমি দেখাই দিব অনুযায়ী। জি। আমি দেখাইলাম 15,000 এক্সাম্পল আমার 3 টাইমস 30,000 আমি 15 পে করতাম। তা আমার কিছু চেঞ্জ করার দরকার আছে। তাই আমি চেঞ্জ করতাম। আমি এটা যদি করি টুডে টুমরো হাউ লং উইল ডেডলাইন এন্ড। ওকে। আপনি অনলাইন করছেন নাকি তা? অনলাইন সাবমিট করছেন? আমি নিজে নিজে করছি অনলাইন নয় অ্যাকাউন্টেন্ট দিছি। ওকে। ওকে। সেইটা সেটা অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ করতাম আর কি। অলরেডি আমি সাবমিটেড। I want to change the amount. Okay. Yeah, that's possible. Okay. আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। আরিফ ভাই will advise us on this. Arif bhai, so the brother's asking, he's already submitted the tax return. He's done it online himself. So he wants to amend the tax return, and he wants to know what's the deadline for amending the tax return. Okay. You can amend the tax return until 31st January 2022. So you have 1 year from this January to amend the tax return. So you can amend it anytime before 31st January 2022. So the only criteria here is আপনি দেখেন যদি আপনার যদি tax return এখন যেটা সাবমিট করছেন এটা যদি tax liability বেশি থাকে সরি এই ট্যাক্স লাইবিলিটি যদি কম থাকে আর অ্যামেন্ডেড ট্যাক্স লাইবিলিটি যেটা এটা যদি একটু বেশি হয় ট্যাক্স লাইবিলিটি যেটা এটা লাগি আরিফ ভাই কারেক্ট মি ইফ আই এম রং যদি জানুয়ারির পরে যদি অ্যামেন্ড হয় দেন দেয়ার উইল বি সাম ইন্টারেস্ট টু পে অন দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য ট্যাক্স অ্যামাউন্ট That's correct, yes. That's the only money stipulation here. Submissioner je late submissioner je penalty egula to hobe na because late submission hoye geche, this is an amendment. So anything you're amending, if there is more tax to pay, then there will be a small element of interest on the difference between how much you've already paid and what the extra amount is. Etai shudu money stipulation ta. Okay, so Arif bhai, touching on this subject, we want to also talk about the self-assessment grant. Those that have not applied yet, deadline is 29th, correct me if I'm wrong. That's correct, yeah. 29th. And what's happening, what about the furlough claims and these things, how is that going for you? Yes, furlough is extended until April. It will run as it is, 80% of the usual pay, and the government will pay 80%. That's until April, end of April. The furlough scheme will be there. So, if any employee they can't come to work, then you can make them furloughed employee, and then you can claim their salary from the government. So that will run until April. Excellent. Okay, let's take another call, inshallah, and we'll continue. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. আমি কল করতে পারি সরি ম্যানচেস্টার থেকে জি ভাইয়া বুঝছেন যে আমার এই একটা পেমেন্ট করা লাগবে বা 31st দিতে পারি আমি যদি এনিথিং চেঞ্জ আফটার আই ক্যান আপনার যদি এখন যদি সাবমিট করে লিখছেন তো আপনি কইরা আপনি 31st এর আগে এই যে ট্যাক্স লায়াবিলিটি এটা যদি আপনি পে করেন না then you will get a penalty for not paying. That will happen. এখন যদি আপনি কইন যে এই ট্যাক্স লায়াবিলিটি যে অ্যামাউন্ট যেটা এটা
হোম আপনি অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা করতে চাইরা এটা হইলো মানে Yeah. ট্যাক্স লাইবিলিটি কম হইব দেন আই উড Yeah. সাজেস্ট ইউ সাবমিট ইউ ট্রাই টু ডু ইট নাও আপনি 31st আগে যদি করিলাইন দেন আপনি যে অ্যামাউন্ট দিতে হইবা ওটা আপনার কারেক্ট Yeah. হইব আর আপনি ওটা দিলাইতে পারবা বুঝছেন নি Okay, then ঠিক আছে। দ্যাট উইল I think we আরিফ need ভাই to explain. Next week will be. আরিফ Yeah, I ভাই think we need to explain bit more to this brother. What happened? Say, for example, your tax liability is now say £1,000, Yeah. and you calculated that, and that's payable by 31st of January. এই 31st জানুয়ারিতে আপনার £1,000 পে করার কথা HMRC-তে, কিন্তু পরের অ্যামেন্ডমেন্ট করার সময় যদি দেখা যায় যে আপনার ট্যাক্স লাইবিলিটি 1,000 না £2,000, তখন আপনি ওই এক্সট্রা 1,000-এর উপরে আপনার ইন্টারেস্ট দিতে হবে, প্লাস আপনি যদি ফেব্রুয়ারির আগে ওই 1,000 পে না করেন তাহলে আপনার সারচার্জও দেওয়া লাগতে পারে। সো আপনার এখন যে অ্যামাউন্ট আপনি ক্যালকুলেট করেছেন তার চেয়ে যদি বেশি হয় আপনার ট্যাক্স, তাহলে ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল, দেন ইউ নিড টু পে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট নাও। আর যদি কম হয় তাহলে কোনো প্রবলেম নেই। কম যদি হয় দেন আমার অ্যাডভাইস হলো যে আপনি যদি এখন যদি অ্যামেন্ড করে দেন দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ আপনার যে ট্যাক্স লাইবিলিটি ওইটা আপনার মানে ফর এক্সাম্পল আরিফ ভাই যে এক্সাম্পল দিল যে ইফ ইটস £1,000 and after amended যেটা এটা যদি £900 হয় then it is better for you to amend it and pay the £900 rather than paying £1,000 and then amending and then waiting for the HMRC to give you back the £100. Yeah, Okay. if he pays £1,000 now and amendmenটের পরে যদি দেখা যায় যে £900 তার দিতে হবে, HMRC will pay £100 back with interest. Yeah. কিন্তু এটা যদি আদার সাইড হয় যে আপনার দিতে হবে, তখন কিন্তু আপনার আবার ইন্টারেস্ট দিতে হবে প্লাস সারচার্জও দিতে হবে। That's right. I hope that's helped and answered the question, Bhaiya. Or if you তো বেটার আপনি পে করে রাখতে পারেন 31 জানুয়ারিতে। আপনি যদি মনে করেন যে ট্যাক্স লাইবিলিটি এর পরে আবার বেশি হতে পারে, দেন ইজ বেটার ইউ পে দ্য এক্সট্রা মানি টু HMRC নাও, এন্ড পরে যখন যদি আপনার কম বেশি হয় HMRC আপনাকে ফেরত দেবে। Excellent. Thank you, Arif Bhai. I hope that's answered the question. So, Arif Bhai, let's talk about these grants that are available. So, those businesses that have been closed, আমরা যে national lockdown যে এখন যে position আমরা আছি, those businesses that are actually forced to close, they're applying for the grants, and these grants are coming from the local council. Have you had any intake from your in your own experience from your clients? What's the situation with the applications? এখন দুইটা গ্রান্ট অ্যাভেলেবল আছে। একটা হলো যে কম্পালসারি শাটডাউন, যেটা লোকাল রেস্ট্রিকশনের কারণে, এখন তো ন্যাশনাল রেস্ট্রিকশনই। সো যে সমস্ত বিজনেসকে আপনার কম্পালসারি ক্লোজ ডাউন করা হয়েছে বা তাদেরকে বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে বিজনেস, তারা গ্রান্ট পাবে। যাদের বিজনেস রেটেবল ভ্যালু 15,000 এর নিচে, তারা £4,000 ফিক্সড গ্রান্ট পাবে। যাদের রেটেবল ভ্যালু 15,000 থেকে 51,000 পর্যন্ত, তারা পাবে 6,000। আর 51,000 এর উপরে যাদের রেটেবল ভ্যালু, তারা পাবে 9,000। এটা ফিক্সড অন অফ পেমেন্ট, এটা আপনার কাউন্সিল থেকে পাবেন আপনারা যাদের বিজনেস বন্ধ আছে। আরেকটা গ্রান্ট আছে যেটা কাউন্সিলের ডিসক্রিশনারি গ্রান্ট, এটা এডিশনাল গ্রান্ট, এবং এই এডিশনাল গ্রান্টটা দেওয়া হবে যে সমস্ত বিজনেস ওই গ্রান্টটা পাবে না। মনে করেন আপনার বিজনেস বন্ধ হয় নাই বা কম্পালসারি আপনাকে ক্লোজ করতে বলা হয় নাই, কিন্তু এই লকডাউনের কারণে আপনার বিজনেস ইম্প্যাক্ট হয়েছে, যে আগে যে পরিমাণ কাস্টমার আপনি সার্ভ করতেন বা যে পরিমাণ আপনার টার্নওভার ছিল, সেই টার্নওভার এখন হয় না, তার চেয়ে অনেক কম। সো আপনার বিজনেস ইজ স্ট্রাগলিং। সো এরকম যদি অবস্থা হয়, তাহলে আপনি কাউন্সিলে আপনি একটা গ্রান্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটার অ্যামাউন্টটা ফিক্সড গ্রান্টের চেয়ে একটু কম, তো £3,000। আপনার যদি ক্লোজ বিজনেস হয় তাহলে আপ টু £3,000, বা তার চেয়ে যদি আপনার আরো কম হয়তো কাউন্সিল দিতে পারে, বাট এটা কাউন্সিলের ডিসক্রিপশনের উপরে যে আপনাকে কত দেবে তা।
but there is a grant available for them. Yes, excellent. So those businesses that are going through lockdown, the discretionary, both of these grants are এটা available কিন্তু to on those. top of আলম ভাই, জি, এটা কিন্তু on top of cash grant যেটা, যে every 28 days এর যে বিজনেসকে যেটা দেওয়ার কথা, মনে করেন যারা আন্ডার 15,000 তারা 1,334 পাউন্ড করে পাবে every 28 days এ, এবং যারা মনে করেন 15 to 51 এই ব্র্যাকেটে আছেন তারা 2,000 পাউন্ড করে পাবেন, এবং এর উপরে যারা তারা 3,000। এটা কিন্তু এক্সট্রা অন টপ অফ দিস গ্রান্ট। সো এখানে তিনটা গ্রান্ট অ্যাভেলেবল আছে। excellent. And these grants, they're available to those that are completely closed, as well as those that have had an impact. So small, the trade has become less, or anything like that. So it's not just for those that are completely closed. Naki Arif bhai. Yes. Not necessarily that you have to be completely closed. No, যে কোনো you don't ব্যবসা have to close. that's If your been business affected. is, yes, if it's impacted by যদি কোভিডের কারণে আপনার মনে করেন আপনার বিজনেস ড্রপ হয়ে গিয়েছে, বা এমন একটা পর্যায়ে আসছে যে আপনি এখন রেন্ট দিয়ে বা অন্যান্য খরচ দিয়ে আপনি বিজনেস আর চালাতে পারছেন না, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ চয়েস, হয়তো আপনার বিজনেসটা ক্লোজ করে ফেলতে হবে। সো এই ক্ষেত্রে ইউ can apply for a grant to the local council to give you some money to keep going. Excellent. Thank you, Arif bhai. Let's take a caller and we'll go. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, caller. ভাইয়া আপনি টিভির ভলিউমটা একটু কমাইয়া আমরা লোকে মাতবা প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই সাহেব আমি ম্যানচেস্টার থেকে করছি। ম্যানচেস্টার থাকি। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। ধন্যবাদ, আপনার সুন্দর প্রোগ্রাম দেখার লাগি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা সকলেও উপকৃত হইলাম আপনার প্রোগ্রামের লাগি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমি একটা জিনিস বুঝতাম আসলাম, আমি লকডাউন হইবার আগে জি উন্ডানি জি আপনার হোকা আমি নভেম্বরের 1200-1300 পাউন্ড গ্রান্ট দেওয়ার কথা, আমি অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম, আমার 11 মাস চলেন দোকান, তো এখন আমি তো গ্রান্ট পাইলাম না, এখন অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম ম্যানচেস্টার সিটি কাউন্সিল, এখন আমারে 1 মাস পরে জানাইছে তারা লাইব্রেরিতে ইন্স্যুরেন্স দিবার লাগি, তো লাইব্রেরিতে ইন্স্যুরেন্স তো আমার নাই, তা আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিছি আর টেনেন্সি দিয়া দিছি, তো আর কারেন্ট বিল দিয়া দিছি, আইন তো আমার কিছু জানান না। আর আমার নয়া দোকান 11 মাস চলে, আমি ফালর লাগি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো নি, আর আমি গ্রান্ট পাইবো নি, এখন কিলা কিতা করতাম আপনার কাছে বুঝবার লাগে। আপনি কইরা যে 11 মাস ধরে আপনার ব্যবসা চলের, আপনি ব্যবসা ওপেন করছিলা কবে? আমি লাস্ট ইয়ার মার্চে করছিলাম 13 তারিখ। মার্চের 13 তারিখ? জি ওকে, মার্চের 13 তারিখ আপনি লিমিটেড কোম্পানি করছিলেন ভাই সাহেব? না, আমি সেলফ এমপ্লয়েড ছিলাম। ওকে আর আমি তো আজ পর্যন্ত কোনো গ্রান্ট পাইছি না, যে নম্বরও অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব কইতা যে অনলাইন করলে 1200-1300 পাউন্ড পাইবাই। ওকে, আপনি যে সময় রেজিস্টার করেন ব্যবসা বিজনেস, যে সময় রেজিস্টার করেন কাউন্সিলের লগে, যে সময় রেজিস্টার করেন বিজনেস রেটসর লাগি, এটা কবে করছিলা? ও এটা আজ পর্যন্ত আমরা দেন না, আমি খালি অনলাইনও আপনার খালি ট্রাই করলাম তারা। ওকে ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। আমি আবার একটা ভ্যালুয়েশন একটা রেট দিয়া দিছে আমারে, এমনি কাউন্সিলের কাছে কোনো চিঠি পাইলাম না, জি খালি ভ্যালুয়েশন একটা রেট দিয়া দিছে, ও চিঠিটা খালি পাইছি। ওকে কাউন্সিলে কোনো চিঠি পাইলাম না, তারা ফোন করলে কয় তারা বিজি। জি আসলে এটা ঠিকও আছে, তো তারা এখন বিজি। পর্যন্ত কোনো চিঠি পাইছি না তারা কাছ থেকে। তো এখন আমি লোকাল আমার অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গেছিলাম, তাই কইলা টেনেন্সি দিয়া আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়া তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা রেজাল্ট দেন না। জি ওকে ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ, আমরা উত্তর দিব। আমরা এটা আসলে
আরিফ ভাই উত্তর দেওয়ার মতো এটা আসলে কিছু না, আমরা একটা ডিসকাশন করতে পারবো এখানে। আই থিঙ্ক হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন অ্যান্ড ইটস হ্যাপেনিং, ইটস বিন, আই ক্যান সি দের ইজ আ ফিউ পিপল দ্যাট হ্যাভ ডিসকাস দিস উইথ মি, যে ব্যবসা নতুন চালু হয়েছে লাস্ট ইয়ার এসেনশিয়ালি, বাট মানে it hasn't been registered with the local council for business rates. Yes. And that process alone is not being pushed. And without that process, without having the rates reference number, the application for the grants is proving very difficult. No, one of my client was in the same situation. Tara just company, they just changed the company আপনার ইসের আগে, গ্রান্ট শুরু হওয়ার আগে। সো তাদের নামে বিজনেস রেট ছিল না, বা what we did, we advised the client to send the copy of the tenancy agreement to the council. And tenancy agreemenটের কপি যদি যেটা ওনার অ্যাকাউন্টেন্ট, লোকাল অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যানচেস্টার লোকাল অ্যাকাউন্টেন্ট যেটা অ্যাডভাইস করেছে, আওয়ার অ্যাডভাইস উইল বি সেম, যে আপনার কাছে যদি বিজনেস যদি কাউন্সিল রেটস এর জন্য যদি রেজিস্টার্ড না হয় কাউন্সিলের সাথে, সেক্ষেত্রে if you have the tenancy agreement in place, then you can send the tenancy agreement to council. আর যদি তারা এক্সট্রা প্রুফ চায় যে আপনার বিজনেসটা জেনুইন কিনা, হয়তো দুই একটা বিল যেতে পারে যে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল, গ্যাস বিল আছে কিনা, অথবা ওনার কাছে যেটা এক্সট্রা তারা চেয়েছে যে ইন্ডেমনিটি ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা, বিজনেসে ইন্ডেমনিটি ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা। যে ইন্ডেমনিটি ইন্স্যুরেন্স এটা কম্পালসারি না যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইন্ডেমনিটি ইন্স্যুরেন্স, বাট অন্য যদি বিলও থাকে বিজনেসে, জাস্ট টু প্রুভ দ্যাট ইয়েস ইউর বিজনেস ইজ এ জেনুইন বিজনেস, এটা যদি হয় তাহলে এই পেপার দিয়ে আপনি কাউন্সিলের কাছে গ্রান্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এবং ওনার কাছে যে ভাই এইমাত্র ফোন করেছেন, ওনারকেও কাউন্সিল ওই সেম জিনিসই চেয়েছে, ওনার টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট এবং বিল ওনার কাছে চেয়েছে, এবং উনি যেহেতু এগুলি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সো আমার মনে হয় যে একটু সময় হয়তো লাগবে কাউন্সিলের, কিন্তু তারা এই পেপারের উপরে বেস করেই তারা গ্রান্টের ডিসিশন নিতে পারবে, তাদের রেজিস্টার্ড হতে হবে না। Excellent. Thank you, Arif Bhai. This is actually, Bayez Ekta Khoira, the caller, he mentioned this process, the fact that he's applied for the grant and he's applied for the registration, this process alone is taking some time. And actually, not just in Manchester, but we've seen this in London as well, and all over the country. Jara notun registration khora, this is proving a lot longer than normal. So it's taking some time, because what's happened is the process is, it comes from the valuation office, which is separate actually to the council. The valuation offices, they value the property and then they submit to the council. So এই যে প্রসেসটা, এটা একটু সময় লাগছে। So actually advice to the brother that called is, আপনি কন্টিনিউ চেষ্টা করুকা কাউন্সিলের লগে যোগাযোগ রাখুকা, যে এরকম আপনি সাবমিট করছেন, এভরিথিং ইজ in place, just continue as much as you can. There isn't really much else that can be done. Yeah, I think Alumni Council is aware of এটা ভ্যালুয়েশন অফিস থেকে রেজিস্টার হয়ে আসতে, কাউন্সিলের রেটস ফিক্সড করতে বা তাদের থেকে ডকুমেন্টেশন হয়ে আসতে, এটা এখন লম্বা সময়, এমনিই লম্বা সময় লাগে। আর এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে it's even taking longer. That's right. So এখানে কাউন্সিল এই কোভিড শুরু হওয়ার পর থেকে ইজ নট এক্সপেক্টেড দ্য বিজনেস আসলে রেটস এর জন্য রেজিস্টার্ড হবে। সো আপনার টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট যদি থাকে, দ্যাট উইল বি এনাফ। আমি যেটা বলেছি যে আমাদের ক্লায়েন্ট এটা সেম সিচুয়েশনে ছিল, তারা ব্রাইটন কাউন্সিলে ছিল, এবং ব্রাইটন তারা আপনার দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে তারা গ্রান্ট পেয়ে গেছে। Excellent. Thank you. Hopefully that's answered the question. Let's take one more call and then we'll go for a short break, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji bhaiya, apne khoi theke phone korchen?
আমি লেস্টার থেকে বলছি। আমি একটা জিনিস জানতাম চাইলাম, জি ভাইয়া। আচ্ছা 8,334 একটা গ্রান্ট দিছিল গভর্নমেন্টে, জি, যে এটা আমি একটা পাইছি ডিসেম্বরও, আর নেক্সট আর দিব নি এটা। আপনি সেলফ এমপ্লয়েড নি ভাইয়া না ব্যবসা? জি, রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের ব্যবসা। ওকে, রেস্টুরেন্ট, হ্যাঁ, এটা এভরি 28 ডেজে পাবেন। এটা কন্টিনিউ চলবে মানে এপ্রিল মার্চ পর্যন্ত না এটা? এভরি 28 ডেজ পরে পরে পাবেন এটা। আচ্ছা, আর প্লাস আরো অনলাইন আরো নয় ফটো দিন ওটা আলাদা? জি, ওটাও আলাদা পাবেন। যতদিন পর্যন্ত লকডাউন চলে অতদিন পর্যন্ত পাবেন। Okay, যে thank you. কম্পালসারি লকডাউন যতদিন চলে অতদিন পর্যন্ত আপনার এই 1334 এটা পাবেন আপনি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এভরি 28 ডেজে পাবেন। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Thank you very much. I think the caller has understood Arif Bhai, but we will continue with this. We'll touch on this a little bit more because there's actually more than one grant that is available that we can see here. So just to make sure that everybody is receiving the correct amount, the correct grants, we'll continue talking about this after the break, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Money Matters, where we're talking about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. The number to call, ladies and gentlemen, is 0203 5151 764. আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ফাইন্যান্স রিলেটেড, কোভিডের কারেন্ট সিচুয়েশনের উপরে, অথবা জেনারেলি আপনার কোনো যদি প্রশ্ন থাকে ফাইন্যান্স রিলেটেড, প্লিজ ডু গেট ইন টাচ উইথ আস। 0203 5151 764. We do have a caller on the line. Let's take the call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি, একটা কোশ্চেন ছিল আমার, আমি থেকে হোয়াটসঅ্যাপের কাছে থেকে। ওকে, আমরা খান্দা তো আছেন, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। জি, আমার অন থাকেন, ওকে। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হ্যালো, জি জি জি, শুনতেছি। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি আসলে এই গত আপনার জুলাই পর্যন্ত ফার্লোতে ছিলাম, ঠিক আছে? জুলাইতে আমি কাজ লস করছি। তারপরে আমি যখন 2 মাস পরে আবার কাজ পেলাম অক্টোবরের শেষে। জি, হ্যাঁ, এখন আমি নতুন কোম্পানিতে আমার নভেম্বরে ফার্লো অ্যাপ্লাই করতে বলতে আমার নাকি লেট হয়ে গেছে, আমি তখন আর কিছু পাচ্ছি না সরকারের থেকে। এটার জন্য কি করব? হ্যাঁ, আপনি কবে নতুন কাজে কবে ঢুকছেন? আমি ঢুকছি অ্যাকচুয়ালি অক্টোবরের 25 তারিখ থেকে আমার কাজ চালু হয়েছে। তারপরে বলে অ্যাপ্লাই করতে বলছে যে এটা বলে আমারটা বলে হবে না, ওকে, ওনারা বললো। ওকে, আপনার যে সময় কাজে ঢুকেন 25 তারিখে, ওই সময় আপনি মানে কাজ ওই অক্টোবরের যে এক সপ্তাহ, লাস্ট উইক অফ অক্টোবর, ওই সময় কাজ করছেন না ফার্লোতে ছিলেন? জি জি, না, লাস্ট এক সপ্তাহে কাজ করছি, 24 ঘন্টা আমি পেয়েছিল, পাইছি সবকিছু, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আমি অ্যাকচুয়ালি ছিলাম ইউসি কি যে বলে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে ছিলাম। জি 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 পরে ওনাদেরকে জানাইলাম। জি, এখন আমি কি করব বলেন? এখন মানে আপনাকে ফার্লো মানে করা যায় না নাকি, এটাই ওরা বলছে? জি জি জি। ওকে ওকে ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা এটার উত্তর দিব। ওকে ওকে, ওকে ওকে, আসসালামু আলাইকুম। Thank you. Walaikum assalam. Arif bhai, so I know your team is dealing with the furlough claim, so you might not be completely clear on this. But from what I know, from what I'm aware of, if the furlough claim has not been made on 31st of October or for 31st of October, then that person cannot be furloughed continuously now up to April. হ্যাঁ, যারা অক্টোবরের পেরোলে যাদের নাম আর অক্টোবরের আরটিআই সাবমিশনে যাদের নাম যায় নাই এইচএমআরসিতে, তারা ফার্লো ক্লেম করতে পারবে না। সো এখন ওনার ক্ষেত্রে উনি বলেছে যে অক্টোবরের লাস্ট উইকে উনি ছিল এমপ্লয়েড। হ্যাঁ, উনি কাজ করছে, উনি ফার্লো ছিল না, উনি কাজ করছে, লাস্ট উইকে কাজ আছে। হ্যাঁ, যারা অক্টোবরের পেরোলে ছিল, অক্টোবরের পেরোল যখন আরটিআই সাবমিট হয়েছে এইচএমআরসিতে এবং আরটিআই তে যাদের নাম ছিল তারা কিন্তু ফার্লো কোয়ালিফাই করে। Okay, so technically then this brother is able to claim. This brother যদি তার আরটিআই যদি সাবমিট করা হয় অক্টোবরে, তাহলে নভেম্বর থেকে সে ফার্লো টেকনিক্যালি সে ফার্লো পাওয়ার কথা। হ্যাঁ, সো দিস এখন ওনাকে ওনার এমপ্লয়ার কেন করেন নাই, এইরকমও হইতে পারে যে এমপ্লয়ার 31st পেমেন্টের, বাট ওনার পেমেন্ট যদি ওই এক সপ্তাহের পেমেন্ট যদি নভেম্বরে ইনক্লুড করে,
তাহলে আর উনি ফার্লো পাবেন না। পাবেন না, হ্যাঁ এইটাই একটু মানে একটা টেকনিক্যাল এইখানে আছে যে টেকনিক্যালিটি যে 31st of অক্টোবরের সাবমিশন যদি হয় না উইথ দ্য নিউ এমপ্লয়িজ নেম দেন উই ক্যানট ক্লেম ফর দ্যাট এমপ্লয়ি গোয়িং ফরওয়ার্ড। সো এইটা দেখতে হবে আমরা যে বা এই যে একটা বা এই যে কলার যে ফোন করছেন হি নিডস টু চেক, আপনার দেখতে হইবা যে আপনার নাম দিয়া আরটিআই সাবমিশন 31st of অক্টোবরে হয়েছে কিনা। আরিফ ভাই, দ্যাটস ফার্স্ট কারেক্ট। থিং হলো যে আপনার আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আপনার পেরোল যে রান করে, আপনার কোম্পানির যে পেরোল রান হয় এটা কি মান্থলি পেরোল রান হয় না উইকলি রান হয়, এটা আগে আপনার ফাইন্ড আউট করতে হবে। সেকেন্ড থিং আপনার ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আপনার আরটিআই তে 31st অক্টোবরে যে আরটিআই সাবমিট হয়েছে এই আরটিআই তে আপনার নাম ছিল কিনা। আপনার নাম যদি থাকে এবং এইচএমআরসি তে যদি আপনার নাম যায় অক্টোবরের পেরোলে, তাহলে আইডিয়ালি আপনি ফার্লো পাওয়ার কথা। Excellent. I hope this answered the question. And আপনারা যে ভিউয়ার হল দেখা যে প্রশ্ন যেটা পাই করছেন, অ্যাকচুয়ালি লট অফ পিপল মাইট ফল ইনটু দিস যে প্রিভিয়াসলি যে কাজ করছেন কাজ মানে সারি দিছেন বা নতুন কাজে ঢুকছেন। সো দ্য নিউ ফার্লো স্কিম, দ্য নিউ নট দ্য নিউ স্কিম বাট দ্য ওল্ড স্কিম দ্যাট হ্যাজ কন্টিনিউড নাও, which is basically to say that অক্টোবরের পেরোলে যারা যারা আসলা তারারে ফার্লো করা যাইব এপ্রিল পর্যন্ত। বাট অক্টোবরের পেরোলে যদি আপনারা থাকেন না, অক্টোবরের যদি আপনার নাম ঢুকে না, দেন ইউ ক্যান ক্লেম ফর দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল। এইখানে আরেকটা কমপ্লিকেশন আছে আলম জি ভাই, জি সেটা হলো যে অক্টোবরের যে পেমেন্ট ছিল ফার্লো বেস করা হয়েছে 80% অফ দ্য অক্টোবর পেমেন্ট। জি তো সেক্ষেত্রে ওনার ইনকাম যদি শুধু এক সপ্তাহের হয় অক্টোবরে, জি তাহলে ওই উইকের 80% যদি করে তাহলে তার পুরো মান্থ আপনার কভার হয় না। এখানে there is another complication. Yes, you're right actually. You're right. So একটা মানে নভেম্বরের যে অ্যামাউন্ট ওইটা so he won't be he would have been furloughed in October because he worked in October. মনে করেন যে তাকে অক্টোবরের লাস্ট উইকে যদি তার মনে করেন স্যালারি ছিল তার 200 পাউন্ড, এখন এই 200 পাউন্ডের 80% হলো 160 পাউন্ড। হ্যাঁ, এখন যদি তাকে নভেম্বরে ফার্লো করে কিন্তু অক্টোবরের 80% অনলি 160, বাট নভেম্বরে হয়তো হোল মান্থে তার বেতন হবে 200 পাউন্ড করে, 4.5 উইকে প্রায় 1000 পাউন্ড। So that's another complication. Yeah. So that's something we need to check. So it needs to check with the ওনাদের যে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, employer, আপনার বিজনেসের যে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে তাদের সাথে, যারা পেরোল করে তাদের সাথে আপনারা এটা চেক করে এইচএমআরসির সাথে কথা বলে এটা ক্লিয়ার করে নেবেন। Excellent. Thank you. Let's take another call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, caller. ভাইয়া আপনারা টিভি ভলিউমটা কমাইবা প্লিজ, টিভি ভলিউমটা কমাইয়া আমরা লগে মাতবা ফোন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি, আপনারা সুন্দর অনুষ্ঠান করার লাগে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া। আমার ছোট একটা কোয়েশ্চন আছে নাকি? জি, হোক। আমার ছোট একটা চিকি আছে, চিকি বিজনেস ইন্ডিয়ান। ওকে। বাট আমার বিজনেস বন্ধ নাই, খোলা আছে। লাস্ট বছরের যে মার্চ গ্রান্ট দিছিল 10,000, একটা পাইছিলাম আমি। বাট এখন যেন আবার 4,000 গ্রান্ট দিছে, একটা কিটা পাইমুনি, আমার চিকি খোলা কন্টিনিউ। ওকে, আপনি কোনান থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আপনার টেকওয়ে কোনানো? বাজিলটন। বার্মিংহাম? Basildon. সরি, বাজিলটন। ওকে ওকে ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ, আমরা উত্তর দিব না এটার। ওকে ওকে, আপনার টিভি দেখতে থাকবা। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Thank you very much for the call. Arif bhai, we'll touch on this in a second. Let's take another couple of calls and we'll continue inshallah. Assalamu alaikum, caller. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই সাহেব, আমি ম্যানচেস্টার থেকে করছি।
ম্যানচেস্টার থাকি। জি ভাইয়া, আপনার আমার নভেম্বরও আমি একটা গ্রান্ট পাইতাম, আমার দোকান বন্ধ আছিল, সেলফ এমপ্লয়ার আমি। জি তো নভেম্বরও আমি অ্যাপ্লিকেশন করছি, করার পরে তারা ক্রিসমাস পরে একটা ইমেল দিছে যে কারেন্ট বিল, গ্যাস বিল ওটা দেওয়ার লাগে। তা আমার গ্যাস নাই, তো আমি কারেন্টের বিলের সার্ভিস সিস্টেম দিয়ে বড়াই পয়সাতে আমি ও রিসিপ্ট দিয়া আর আমার টেনেন্সি দিয়া আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়া আমি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছি আবার। ওকে তো আজ পর্যন্ত কোনো রেজাল্ট দিছে না। আর এখন যে গ্রান্ট দোকান বন্ধ, এটাও আমি পাইমুনি না, নয়াভাবে আমি অ্যাপ্লিকেশন করতাম হইব, ওটা একটু জানার লাগে। আপনার ব্যবসা কতদিন ধরে বন্ধ? আপনি ব্যবসা স্টার্ট করছেন কবে? আমি মার্চও করছি। ওকে, মার্চও স্টার্ট করছেন? জি মার্চের কয় তারিখ স্টার্ট করছেন ভাইয়া? মার্চের 13 তারিখ করছি। 13 তারিখ, ওকে ওকে, এক্সেলেন্ট। ওকে ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবা, ইনশাল্লাহ আমরা উত্তর দিব না। আচ্ছা, এখন তো আমি অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে না নয়াভাবে আবার? হ্যাঁ, ফয়লার যে গ্রান্ট যেটা, এটা পাইছেন নি আপনি কইলা? জি না, পয়লা 10,000 এটা পাইছি না, এটাও পাইছেন যেহেতু নয়ার লাগি। আর বাজেটটা আপনার 1200-1300 পাউন্ড পাইবার কথা আছিল নভেম্বর, খালি রেন্ট এটাও পাইছি না। ওকে ওকে ভাইয়া, দেখতে থাকবা, ইনশাল্লাহ উত্তর দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। Arif bhai, I think there's a pattern here with regards to those businesses that haven't yet received a business rates confirmation. I think this is the I think আলম ভাই প্রবলেম হলো যে যদি যে সমস্ত বিজনেস অলরেডি কাউন্সিলের লিস্টে আছে, যারা বিজনেস রেটস পে করে, তারা কাউন্সিলের রেজিস্টার্ড বিজনেস, কাউন্সিল তাদের জানে যে এই বিজনেসগুলি আমাদের এরিয়ায় এরা আছেন এবং যেহেতু তাদের বিজনেস রেটসে তাদের লিস্ট আছে। কিন্তু যে সমস্ত বিজনেস মনে করেন এই মার্চ বা এই কোভিড শুরু হওয়ার পরে যারা বিজনেস শুরু করেছেন বা 1-2 মাস বিজনেস করেই তাদের বন্ধ করতে হয়েছে কোভিড এর কারণে, যেহেতু তাদের লিস্ট, তারা কাউন্সিলের লিস্টে নাই, কাউন্সিল রেটসের লিস্টে ওই বিজনেসগুলি নাই। সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে কাউন্সিলে যে হ্যাঁ আপনার বিজনেস ওখানে ছিল এবং আপনার টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট, যেটা আপনার ল্যান্ডলর্ডের সাথে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে, টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট, এই এগ্রিমেন্টটা আপনার এইটাই কোভিডের টাইমে আপনার হয়েছে এবং আপনি যেহেতু এই প্রবলেমের কারণে আপনি কাউন্সিলের রেটসের সাথে আপনি রেজিস্টার করতে পারেন না, অথবা ভ্যালুয়েশন অফিস এজেন্সির সাথে আপনার রেজিস্ট্রেশনটা হয় নাই এই প্রমাণে, বাট অ্যাকচুয়ালি আপনার বিজনেস ওয়াজ দেয়ার, আপনার টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট আছে, আপনার বিজনেসের বিল আছে বা আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্টসের আছে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট আছে, এই ধরনের এভিডেন্স দিয়ে যে আপনার বিজনেস জেনুইন, এই এভিডেন্স গুলো যদি আপনি পাঠিয়ে দেন কাউন্সিলকে, তাহলে তারা এই কেসগুলো তারা আপনাদের কনসিডার করবে। কিন্তু যেহেতু একটু সময় লাগবে, যেহেতু আপনারা অলরেডি লিস্টেড না, কাউন্সিল রেটস এ লিস্টেড না। Excellent. Thank you very much, Arif bhai. Do we have any more calls on the line? Yes, let's take some more calls, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji bhaiya, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি, আমি লন্ডন থেকে করছি। লন্ডন থেকে। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। কোশ্চেন হলো কি, ওই যে নয়া আছে যে 9000 গ্রান্ট দেয়। জি। এনিওয়ে আমি জানি আমি আগে 10000 পাইছি গ্রান্ট। ওপন এই যে আমি তখন 4000 পাইবো, বাট একটু ওপেন হইছি দি কাউন্সিল কোন দিন থেকে করা যায় অ্যাপ্লিকেশন? ওকে ওকে, ভাইয়া আপনি ব্যবসা আপনার ওপেন আছে নি এখনো, না বন্ধ করা? জি না, ক্লোজ করা। আপনি যে সময় প্রথম যে গ্রান্ট একটা পাইছেন, এটা আপনি নিজে অ্যাপ্লাই করছিলেন না তারা? জি না, আমি নিজে অ্যাপ্লাই করছি কাউন্সিলর অনলাইনে। ওকে। আর এখন যে একটা কথা কইরা, যে গ্রান্টের কথা কইরা, এটা লাগে আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করছেন নি? না, অ্যাপ্লিকেশন তো ওপেন হইছে না, আমি কাউন্সিলর ওয়েবসাইটও দেখছি, বাট তারা তো অ্যাপ্লিকেশনের কোনো নাই, ওপেন হইছে না। ওকে, কোনো কয় আমি জানি না, এর লাগি জানি আর ইগো ওপেন হইছে, জানতাম যে এর ওপেন হইছে, ওপেন হইলে ও না হইলে কোন থেকে ওপেন হইব। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। আরিফ ভাই, হোয়াটস দি সিচুয়েশন উইথ দিস অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস? সাম কাউন্সিলস আই থিংক হলো আপনার এটা কাউন্সিলের উপরে, কাউন্সিলে যখন ফান্ড অ্যাভেলেবল হবে তখন তারা এটা স্কিম ওপেন করবে। আর আপনার
বেস্ট হলো আপনার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে এই রাখা। আপনার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে চোখ রাখবেন যে যখন স্কিম ওপেন হবে তখন অ্যাপ্লিকেশন করবে। So for the purpose of the viewers, আপনারা যারা যারা দেখরা ডিফারেন্ট কাউন্সিল হল ডিফারেন্ট সময়ে এটা ওপেন করবা। সো দেখা যাইব যে লন্ডনের ভিতরে কাউন্সিল কয়েকটা কাউন্সিলে ওপেন করে লিছে, একটা কয়েকটা এখন চালু হয় নাই। সো বি কেয়ারফুল, বি অ্যাওয়্যার অ্যান্ড কন্টিনিউসলি লুক অ্যাট দি ওয়েবসাইটস to see when it will be open. আর আসলে আরিফ ভাই ওপেন করার সাথে সাথে এটা অ্যাপ্লিকেশন ডালা দরকার, বিকজ সাম অফ দিস গ্রান্টস আর ডিসক্রিশনারি গ্রান্টস। দেখা যায় যে অ্যাপ্লিকেশন না, যেটা ডিসক্রিশনারি, হ্যাঁ এই ব্রাদার যেটা বলছেন যে ওনার বিজনেস ক্লোজ এবং উনি আগে যেহেতু গ্রান্ট পেয়েছেন 10,000, এবারও যেটা পাবেন 4,000, এটা আপনার ডিসক্রিশনারি না, এটা ফিক্সড। হ্যাঁ, এটা উনি পাবেন। ওকে। উনি যখনই অ্যাপ্লিকেশন ওপেন হবে উনি পাবেন এটা। সো আর ডিসক্রিশনারি গ্রান্ট সেটা হলো যারা এই গ্রান্ট আপনার পাবে না, ওকে, যারা ফিক্সড গ্রান্ট পাবে না, হ্যাঁ, তাদের জন্য এডিশনাল গ্রান্ট। সো ফর বোথ গ্রান্টস যারা এটা কোয়ালিফাই না করে, হ্যাঁ, আপনারা যে অ্যাডভাইস দেওয়া হইব যে আপনারা কন্টিনিউ মানে ওয়েবসাইটও দেখতে থাকবা, গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট, কাউন্সিলের যে ওয়েবসাইট, অর্থাৎ কন্টিনিউ আপনারা দেখতে থাকবা যে অ্যাপ্লিকেশন বা ওপেন হয়েছে কাউন্সিলকে কিনা। ফোন করেও আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, যদি টেলিফোনে আপনার এই পাওয়া যায় তাহলে কাউন্সিলকে ফোন করেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যে কবে স্কিম ওপেন হবে। Excellent. Excellent. Thank you very much. Let's take a couple of calls, inshallah, because we're running out of time. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো, Hello, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম ভাই। Walaikum salam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই যাও, আমি বারমিংহাম থেকে ফোন করছি। বার্মিংহাম থেকে। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। ভাই যাও, আমি প্রশ্ন করলাম যে আপনারা গত একটা নিউজ হইল জি। যে স্মল বিজনেস সকলরে ইন্স্যুরেন্স কিতা কোর্ট না তুলে ইন্স্যুরেন্স তুলে একটা ক্রাইম করে তারা পয়সা পাইছে। তে এটার ব্যাপারে ভাই আপনারা কিছু আমরা হইলে বুঝলাম না যে ইন্স্যুরেন্স আলারে কিলা নিয়া এটা ধরা লাগবে। আর আমরা বিজনেস তো বছর অনেক এবার অ্যাকাউন্ট বানাইছি, অনেক লস। এই লসে আপনার বিজনেস তো ইন্স্যুরেন্স কোনো ক্লাইম হলে বুঝতে পাইনি আমরা, ওরা তো আমি জানতাম স্যার। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনার প্রশ্ন লাগি। Arif bhai, do you recall anything? Did you watch anything in the news about an insurance claim that has been taken to court of some sort? Not that I'm aware of. No, actually, this month has been very busy for us. I don't think any of us has been watching the news carefully. But Jayuk, I think what the brother's asking, Arif bhai, let's try to help, inshallah. যে ইন্স্যুরেন্স এটা কভার করবে কিনা, হ্যাঁ, বাট এটা যেহেতু টোটালি আনইউজুয়াল একটা সার্কামস্টান্সেস, আমার এটা ইন্স্যুরেন্স পলিসিতে এটা কভার করবে কিনা উই ডোন্ট নো, বাট এটা ডিফারেন্ট পলিসি ডিফারেন্ট কভার generally speaking, এরকম unless একটা you analyze your policy হ্যাঁ, documents properly, হ্যাঁ, and you seek some legal advice from the solicitors, yeah. যারা স্পেশালাইজ সলিসিটার আছেন, কমার্শিয়াল কেস যারা But করে। generally speaking, Arif bhai, when it's a pandemic, anything pandemic related, insurance usually doesn't cover this, if I'm correct, because it's happening to Generally it's everyone. not, no. So এটা আসলে আরিফ ভাই যেরকম আরিফ ভাই বলছেন যে seek some legal advice, if anything like this, if you're worried about any sort of matter like this, আপনার legal advice কিছু seek করবা। আর আপনার পলিসিতে এটা কভার করে কিনা, you need to analyze your policy documents and then seek legal advice. তারা যদি solicitor, if they can point out that yes, your policy, a specific policy cover this sort of issues, then you might have a chance. Something, yeah, inshallah. Okay, let's take one more call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? পয়সা বন্ধা নিয়ে মানে জি, আপনি লাইভ মাত্রা, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি নজরুল ইসলাম মাতরম ভাইয়া, ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। If I don't mind me asking, do you actually work in Prestige, Paisa? Do you work with আপনি Prestige Auto Group কাম করেননি? Prestige Auto Group? Yeah. No ভাইয়া,
Okay, because, thank you anyway, because also I recognize your voice, so never mind. That's okay. Okay. আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নি ভাইয়া? যে প্রশ্ন আপনারা কইলাম ভাই স্যার, ধরো I think, every council, they work different ways. Yeah. বুঝছেন? যেমন আমার নর্থ লিঙ্কশায়ার কাউন্সিলও, জি বুঝছেন? কোনটা নিবেন? জি জি হোক আপনি। আমরা নর্থ লিঙ্কশায়ার কাউন্সিলও ধরো আমরা যে পয়লা 10,000 pound গ্রান্ট পাইছি, ওয়ান অফ, এটা আমরা দিলাইছে, আমরা পাইছি, প্লাস লকডাউনে যে থিয়া সিস্টেম যেটা আছে, জি আমরা 1300 সামথিং করে দিছে রেস্টুরেন্টও, বুঝছেন? জি জি এখন কইছে যে আমরা 4,500 যেটা, এটা আমরা অটোমেটিকলি পাইব, বিকজ আমরা অলরেডি ইন দ্য সিস্টেম ফর দ্য থিয়া সিস্টেম যেটা আছে, আমরা অ্যাপ্লাই করা লাগতো না। ফর আপনারা ইনফরমেশন লাগি সবচেয়ে বেস্ট হইলো যারা যে কাউন্সিল আছেন, আই থিঙ্ক এভরি কাউন্সিল ওয়ার্ক ডিফারেন্ট ওয়ে, yes so best to get hold of the council and find out what the situations are. yes Another thing আমি আপনাদের মেনশন করতাম চাইলাম যে জি আমরা ধরো কাজেন 5,000 ফান্ড যেন আমরা কাউন্সিলও কইছে we already in the system, we don't have to apply for it. But আমরা কাউন্সিলে take care যারা আছেন তারা already on their website they clearly said you're not eligible to have that fund. এই যে 5,000 জি আপনি eligible না, essential retail যারা আছেন including takeaways, বাদে আপনার যেমন repairing, যেমন cars, garage, automotive, এটা তারা eligible না পাওয়ার লাগে। So যারা takeaway আছেন আমরা কাউন্সিল they clearly said on their website they are not eligible to have that money, which is 4,000 pound grant. সবচেয়ে বেস্ট হইল কি যারা বাইরে ফোন করা তারা মনে হয় তারা cancel, because takeaway কোনো হালেও মনে হয় ফাইতে না। I think that's the system, because they found out recently that takeaway has তারা monopoly গেছে taking by 20%, বুঝছেন? জি জি So they don't need the support. But restaurant আমরা যারা আছি, রেস্টুরেন্ট ধরো আমার রেস্টুরেন্ট আছে, we have been affected because আমরা তো কোনো কাস্টমার বেঁচে খাওয়াইতে পারলাম না, we only doing takeaways. Excellent. Thank you ভাইয়া, thank you so much for your call ভাইয়া। আসলে আপনি যেটা কইরা আর যে আমরা কিছু ইনফরমেশন দিছেন, I do appreciate it, and it's essential actually for the viewers, so I do appreciate the call. Thank you so much. Arif bhai, anything you would like to add on this? Yes, that brother was absolutely right. Thank you for calling and sharing your personal experience with other viewers. এটা অন্য যারা দেখতেছেন এই মুহূর্তে অন্য দর্শকদেরকে হেল্প করবে আপনি যেটা বলেছেন। অনলি ওয়ান থিং যেটা আমি একটু ক্লারিফাই করতে চাই যে আপনার ফিক্সড গ্রান্ট যেটা 4,000 পাউন্ডের যে গ্রান্ট, এই গ্রান্টটা শুধু যে সমস্ত বিজনেস ইজ ক্লোজ, যাদেরকে কম্পালসারি ক্লোজ করা হয়েছে, যেমন রেস্টুরেন্টকে বলা হয়েছে যে আপনি বিজনেস খোলা রাখতে পারবেন না, তো আপনাদের জন্য 4,000 পাউন্ড এটা আপনারা পাবেন। কিন্তু দেয়ার ইজ এডিশনাল গ্রান্ট যেটা ফিক্সড না, 4,000 না, বাট এটা কাউন্সিলের ডিসক্রিপশনের উপরে। বাট আপনি যদি কাউন্সিলে প্রমাণ করতে পারেন যে এই লকডাউনের কারণে আপনার বিজনেস অনেক কমে গেছে, মনে করেন আপনি আগে 5,000 পাউন্ড উইকলি টার্নওভার করতেন, বাট এখন এই লকডাউনের কারণে আপনার বিজনেস কমে 3,000 হয়ে গেছে, সো আপনি এখন সার্ভাইভ করা আপনার জন্য প্রবলেম হচ্ছে। সো এরকম পরিস্থিতিতে যারা আছেন তারা, যদি আপনার বিজনেস ইম্প্যাক্টেড হয় এই করোনার কারণে, কাউন্সিলের একটা ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট আছে, এটা চাইলে কাউন্সিল আপনাকে দিতে পারে, না চাইলে নাও দিতে পারে। সো এইটার জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো সেক্ষেত্রে যদি টেকওয়েরও এরকম অবস্থা হয়, টেকওয়েও ক্লেম করতে পারবে, সে যদি প্রমাণ করতে পারে যে তার আগের বিজনেসের চেয়ে এখন বিজনেস কমে গেছে কোভিডের কারণে। Excellent. Thank you very much, Arif bhai, to add on that. And I actually appreciate যেটা যে ভাইয়ে যে ফোন করছেন কইছেন যে one of the important things আমরা এটা এখানে দেখতাম হইব যে এরকম যে গ্রান্টগুলা এটা কাউন্সিল থেকে আইব, সো ডিফারেন্ট কাউন্সিলস work in different ways, and also they are giving the grants in different times, so সব আমরা একলগে পাইতাম না এটা। Yes, Alam bhai, sorry if I can add জি প্লিজ one thing, যে ফিক্সড গ্রান্ট যেটা 4,000 পাউন্ড করে দেওয়া হচ্ছে, that grant was I think about 1 billion pound এই গ্রান্টটা দেওয়া হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে। আর যেটা ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট যেটা আমি বলেছি, এইটা 560 মিলিয়ন এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে, যেটা এইটা 560 মিলিয়ন
এই গ্রান্টের, এইটা ডিসক্রিশনারি গ্রান্ট। আর যেটা ফিক্সড 4,000 পাউন্ড করে বা 6,000 9,000 যেটা দেওয়া হচ্ছে, ওটা দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্ট ফান্ড বিলিয়ন পাউন্ডের উপরে। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই। আপনারা যারা যারা লাইনও এখনো আসেন, আমরা অনেক দুঃখিত, আসলে আমরা সময় শর্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু লিভ ইউ। আমরা শো দেখতে থাকবা নেক্সট উইক অ্যাভেলেবল অ্যাট মানডে 8:30 PM, সো প্লিজ কন্টিনিউ টু ওয়াচ অ্যান্ড আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ফাইন্যান্স রিলেটেড আপনারা যোগাযোগ করবা ইনশাল্লাহ। শুধু খালি প্রশ্ন নাই, আপনারা লাগে যারা যারা আপনারা মানে এই প্রসেসও আসেন, যে কোনো একটা প্রসেসও আসেন গ্রান্ট পেপারে বা অন্য কোনো ক্লেম পেপারে, get in touch with us and share your experience. আমরা যে আগে যে বাইয়ে যে ফোন করছেন আসলে তাই এক্সপিরিয়েন্স তারা শেয়ার করছেন, আমরাও কিছু কিছু ইয়ে করছেন যে ভিউয়ার হলে বেনিফিট পাইবা ইনশাল্লাহ। সো ইফ ইউ আর ইন দ্যাট সেম পজিশন, প্লিজ ডু গেট ইন টাচ উইথ আস ইনশাল্লাহ। সো উইল সি ইউ নেক্সট উইক ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে ওয়েল। আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম।